जय जगन्नाथ कृष्ण ओडिया ट्यूटोरियल को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने आज भिडियो आम आलोचना करबा पूर्वर पढ़िथिबा वंदे उत्कल जननी कवितार प्रश्न उत्तर संपर्क में। पिला माने प्रथमे बहुत दुखित कारण किछि दिन धरी भिडियोटी आसी पार नथिला व्यक्तिगत समस्या हेतु, किंतु एबेठू कंटिन्यूअसली भिडियो अपलोड हेबो तुम माने देखि पारिबो। पिला माने एबे देखिबा प्रथम प्रश्न प्रत्येकर दुईटी लेखे प्रतिशब्द लेख। प्रथम आमु देइछि पयोधि। पयोधिर पिला माने प्रतिशब्द हेउछि कोन ना समुद्र, सिंधु, सागर आउ रत्नाकर। पिला माने मु चारिटा कहली तुमको जो दुईटा सुविधा हे तुम से दुईटा को मन रखि पारिबो। तापर सेमिति देइछि तटिनी। तटिनी रे पिला माने कोन ना नदी, स्रोतस्विनी, कल्लोलिनी आउ तरंगिणी। तापर पिला माने देइछि समीर। समीर माने तुम जानिच वायु, पवन, मरुत आउ समीरण। भूधर। भूधर पिला माने कोन ना पर्वत, गिरी, पहाड़ आउ शैल। उट्टजर पिला माने आर दुईटी प्रतिशब्द मु तुमको कहबी कुटीर आउ कुड़िया। आ छड़ा कि सेमती किछि मिलिला नहीं बा सेमती किछि मु पाइलिनी। अरी। अरी पिला माने ना शत्रु, रिपु आउ बैरी। ये तीनटा हूँ प्रतिशब्द। आउ या भितर तुमको जो दुईटा मन रहिबो तुमर तुम से दुईटा को घोषि पारिबो। ताबे 2 नंबर प्रश्न पिला माने तुमको देइछि विपरीत बोधक शब्द लेख। विपरीत शुभ्र देइछि। शुभ्र रे कोन हबो? शुभ्र माने स्वच्छ, तेबे तार कोन हबो ना मलिन। घन। घन माने बहलिया, तो तार प्रतिशब्द बा विपरीत शब्द कोन हबो ना तरल। सुंदर पिला माने तुम तो जानिच असुंदर, पवित्रर अपवित्र, पुण्यर पाप, दर्पित। दर्पित माने पिला माने कोन वीर, तार प्रतिशब्द कोन आसीबो ना भीरु। 3 नंबर पिला माने तुमको देइछि प्रश्न निम्नलिखित शब्द मानकु नेई सार्थक वाक्य रचना करिबा। अर्थात एटी हमकु वाक्य गठन पिला माने देइछि। तेबे मु तुम वाक्य गठन सब करी कही देबी, बाकी तुम्हें तार अर्थ बुझी तुम्हें माने मध्य तुम मनरु शब्द गोटे गोटे बा वाक्य गोटे गोटे गठन करि परिबो। तेबे देइछि प्रथम देइछि विधौत। पिला माने विधौतर अर्थ कोन ना धोई देबा बा धोई थाए। तो वाक्य कोन हबो ना सागरर नील लहरी मान जन्मभूमिर चरण को विधौत करि थाए। सागरर नील लहरी मान जन्मभूमिर चरण को विधौत करि थाए। तापर पिला माने देइछि सुशोभित। सुशोभितर अर्थ पिला माने कोन ना शोभा वर्धन करि थाए। कोन ता वाक्य गठन नै परिबो ना शस्य क्षेत्रटी पाचिला धान रे सुशोभित होइछि। शस्य क्षेत्रटी पाचिला धान रे सुशोभित होइछि। पिला माने तापर देइछि राजित। राजित अर्थात विराजित, अर्थात आश्रम रे पुष्पराजित दृश्य समस्तक चित्त को आकर्षण करि थाए। आश्रमर पुष्पराजित दृश्य समस्तक चित्त आकर्षण करे। तापर पिला माने देछि कलरव। कलरव माने तुम तो जानिच पक्षी मानकर स्वर। तेबे वन रे पक्षी मानकर सुमधुर कलकल शब्द सुना जाए। वन मध्य रे पक्षी मानकर सुमधुर कलकल शब्द सुनिबाकू मिली थाए। ज्ञान विज्ञान। तेबे ज्ञान विज्ञान रे कोन देबा पिला माने ना ज्ञान विज्ञान देछि वर्तमान ओडिशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे उन्नत करिछि। उट्टज। उट्टज पिला माने कोन कुटीर। पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने उट्टज मध्य रे रहउथिले। तापर पिला माने आसीबा 4 नंबर को आसीबा। 4 नंबर प्रश्न कलकल परी आउ 5टी ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द लेख। पिला माने ध्वन्यात्मक अर्थात जे भली सुभा जाउछि ते ठीक सेही भली भाबरे ता पर शब्द गुडी को सुभा जाउथबो। जेमिति कल कल, ठीक सेही भली आमे कोन लिखि परिबा ना झर झर, खर खर, धड़ धड़ प्रभृति तुम एमती सबू गढ़ी पार जुग्म शब्द। 5 नंबर पिला माने प्रश्न देछि शून्य स्थान पूरण कर। तुम तो आराम से करि परिबो। पूत डैश विधौत शरीरा। पूत पयोधि कौन पिला माने
ପୟୋଧି। ତାପରେ ତାଳ ଡେସ୍ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ତାଳ ତମାଳ, ତାଳ ତମାଳ। ତାପରେ ଶୁଭ୍ର ଡେସ୍ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଡେସ୍ ଜନ୍ମଭୂମି ଡେସ୍ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, କ'ଣ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ତାପରେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ଡେସ୍, କ'ଣ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଡେସ୍ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। 6 ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଡେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରା, ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। 6 ନମ୍ବର ଡେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, କ'ଣ ଆସିବ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। 6 ନମ୍ବର ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଡେସ୍ ପବିତ୍ରା, ନା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। 9 ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଡେସ୍ ଦେଶା, କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଥିଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ସୁର ସୁର, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷଉ ସୁର, ତାଲବେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସୁ ଆଉ ର। ପିଲାମାନେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷଉ ସୁର ହେଉଛି ଦେବତା, କ'ଣ ଦେବତା। ତାଲବେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସୁର ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ବୀର, ସୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୂତ ପୂତ, କ'ଣ ପର ଦୀର୍ଘ ପୂତ, ପୂତ ମାନେ ଯେଟା ଆମେ ବହିର ପଢ଼ିଲେ ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପର ହର୍ଷ ପୂତ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖେ ଶାଳୀ ଶାଳୀ, ଶାଳୀ ତାଲବେଶ୍ୱର ଆକାର ଶାଳୀ, ଶାଳୀ ଶାଳୀ ହେଉଛି ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ କଥା ପଢ଼ିଛେ ଏଇ କବିତାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାଳୀ ତାଲବେଶ୍ୱର ଆକାର ଶାଳ ଦୀର୍ଘଇ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଶାଳୀ ହୁଏ, ତ ସେଇ ଶାଳୀ। ବଳି ଆଉ ବଳି, ବଳ ଶେଳି ବଳି, ବଳି ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ବଳି। ଆଉ ବଳ ଦେଖେଳି ବଳି, ବଳି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ବଳବାନ। ତାପରେ କୂଳ କୂଳ, କର ଦୀର୍ଘ କୂଳ, କୂଳ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ହ୍ରଦ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ କୂଳ, ନଦୀ କୂଳ କୂଳ ବିଶେଷରେ। ଆଉ କର ସବୁ କୂଳ, କୂଳ ହେଉଛି ବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ CBSE ପିଲା ଆଉ BSE ପିଲା ଉଭୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, କାହିଁକି ନା 1 ରୁ 6 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏହା କେବଳ BSE ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭୟ CBSE ଓ BSE ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ସାଗରର ନୀଳ ଲହରୀମାନ ତଥା ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦେଉଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି? ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ତରଙ୍ଗାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ
କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ନା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ତେବେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତେବେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା କଥା ସେଭଳି ଲେଖିବା। ପୂତ ... ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ବାହ୍ୟ ଶୋଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ସେହି ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ର ଜଳ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧୌତ କରିଥାଏ ବା ଧୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ତଟଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ମାଳ ମାଳ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି। ସେହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜିମାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ କାବ୍ୟିକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ ଥିଲା 14 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 15 ନମ୍ବର, ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜିତ ତରଙ୍ଗେ। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଛୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଘନ ଘନ ... ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲେଖୁଛୁ ସରଳାର୍ଥ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହି ବନଭୂମି ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶିଶୁ କେନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ନିମ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଅନେକ ପଶୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର କାକଳି ବନ ପ୍ରଦେଶକୁ ମୁଖରିତ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତମାଳା ସବୁ। ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୂରରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। କବି ଉତ୍କଳର ଶୋଭାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାର ଅତି ଘଞ୍ଚ ବନ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ବତମାଳାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଲେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ... ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ଭାବନା ପ୍ରଣୋଦିତ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶସ୍ୟ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଧାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏହି ଫସଲକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍କଳରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଜିମା ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ପୁଣି ସେହି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହା କେବଳ କୃଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। କବି ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶାଳି ଧାନ କଥା ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଲୋକ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ 17 নম্বର ସରଳାର୍ଥ, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଯେଭଳି ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ... ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୀରମାଟି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବୀରମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଗାରିମା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ। ତେଣୁ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଗୃହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ବୀରମାନେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ସୂଚିତ କରି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧକ ବା ଜାତୀୟତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସରଳାର୍ଥ। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ এই 4ଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତା ଶୈଳୀଟାକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବ ଯେ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି। ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 নম্বର ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି 18 নম্বରରେ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହି ରଖେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ଆଜୀବନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତିର ଶିକାର ହୋଇ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଅତି ଅସହାୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଜୀବନ ସାରା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ସେ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ
से उत्कल जननी प्रतिटी चित्र को उपस्थापन करिसेंती। कवि दृष्टि रे उत्कल हेउछि चारु हासमयी अर्थात उत्कल जननी हस होउछि खूब सुंदर। तांकर भाषा मध्य होउछि खूब सुंदर अर्थात से होउछि चारु भाषमयी। तेणु पवित्र महोदधि तार मधुर शीतल जल द्वारा जन्मभूमिर चरण को धोई थाए। सही समुद्र तीर रे लंबी जाइछि ताल तमाल वृक्षमाला। केते सुनिर्मल नद नदी मध्य उत्कल जननी शरीर में प्रवाहित होउछंती। सेही प्रवाहित तटिनीर तरंगायित जलरू बाष्प ग्रहण करी समीरण होइछि सुशीतल। उत्कलर एही प्राकृतिक शोभा को उपस्थापन करी कवि उल्लेख करिसेंती। पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। उत्कल जननीर शरीर रे घंच अरण्यर सबुज रूप धारण करिछि। स्थाने स्थाने नील रंगर तरंग सदृश दृश्यमान होइଥାଏ पहाड़ पर्वत गुड़िक। ता छड़ा सुंदर सुंदर पक्षी मानकर मधुर काकली वनभूमि को मुखरित करिଥାଏ। उत्कल जननीर दिगंत विस्तारी शस्यक्षेत पाचिला शाली धान रे पूर्ण होई उत्कल जननीर शरीरर शोभा को मध्य वृद्धि करिଥାଏ एवं चाषी मनरे यह सुनार भ्रम सृष्टि करिଥାଏ। तार संतान माने आउ कौनसी क्षेत्र रे वर्तमान पछुआ नुहंती, से ज्ञान बा विज्ञान क्षेत्र हो किंबा क्रीड़ा संगीत नृत्य तथा विभिन्न क्षेत्र हो, सेमाने निजर प्रतिभा प्रदर्शन करी निज उत्कल जननीर नाम को उज्जवल करुछंती। एठरे जो मुनि ऋषि साधु सन्थ माने रहुथिले सेमानकर मुख निसृत पवित्र वेदध्वनि द्वारा आमर ए उत्कल जननी मध्य पवित्र होइछि। तेणु कवि यहाँ उपस्थापन कर लिखिछंती सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा जननी जननी जननी। उत्कल हेउछि कारुकार्यपूर्ण मंदिर मालिनी। सेही मंदिर गात्र रे उत्कलर शिल्पी मानकर वैशिष्ट्य प्रतिफलित होइछि। यहाँ अनेक तीर्थभूमि रे परिपूर्ण। उत्कल रे अनेक सुरवर जन्म नेइछंती। सेमाने शत्रु को पदानत करी उत्कल माटी को गौरव मंडिता करिछंती। समग्र विश्व रे उत्कल वीर मानकर वीरत्वर गाथा प्रशंसित होइछि। उत्कल जननी खाली वीर माननकु जन्म देई नहीं, बरं अनेक कालजयी कवि को मध्य एठरे जन्म देइछि। सेही कवि माने जननीर सुयोग्य संतान भाव में मातृभूमिर वंदना गान करिछंती। तांकर सेही कीर्ति विश्व भूमंडल रे पूजित हेउछि। सेथिपई सेमाने धन्य पुण्य तथा चिरस्मरणीय। कवितार ही कवि उत्कल जननीर अनिंद्य रूप शोभा को तथा ऐतिह्य ऐश्वर्य को यथार्थ भाव में वर्णना करिछंती। पिला माने ये तो थिला 18 नंबर प्रश्नर उत्तर। तेबे 19 नंबर मध्य एही 18 नंबर भली हबो, तार मध्य सामंजस्य रही। तेणुक मु 19 नंबर प्रश्नटी को एठरे उल्लेख करिनै। 20 नंबर प्रश्नटी को उल्लेख करिछि। वंदे उत्कल जननी एक जातीयतावादी कविता, यहाकू विचार कर। वंदे उत्कल जननी होउछि जातीयतावादी कविता। यहाकू आमको एठरे प्रमाणित करबाकू पड़िबो जे ताहा जातीयतावादी कविता बोली। तेबे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सदा सर्वदा निजर माटी और मातृभूमि प्रति अनुरागी रहउथिले। साहित्य होउछि समाजर दर्पण। समाज को उपेक्षा करी से साहित्य सृष्टि करि पारेना। जन्मभूमिर रूप तापाई मनोरम भाव विमुग्धकारक अटे। मातृभूमि प्रति रहिथिबा गभीर आंतरिकता ममता बोध को से यथार्थ भाव संयोजित करिब से निजर कविता आकार रे। मातृभूमि जन्ममाटी तार ऐतिह्य और अनागत भविष्यतर स्रष्टा मानसर मसृण फलक प्रतिबिंबित हुए। फलस्वरूप माटीर कथा जातिर कथा को से केवल चिंता करे नहीं, बरं जातिर अतीत भविष्य को निरीक्षण करे। ताकू नहीं से सृष्टि करे जातीयतावादी कविता।
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1912 ମସିହାରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଗାନ ପରେ କବିତାର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ବିଶେଷତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଚାରୁଭାଷମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଐତିହ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପୂରିଯାଏ ହସର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଯେପରି ହସର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। କବି ଜନନୀକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ମାତୃଭୂମି ମନସ୍କ ବିଚାରବୋଧକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ, ପବିତ୍ର ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଧୌତ କରୁଛି। ତାର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ। ତା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ତଥା ନଦ ନଦୀମାନେ। ସେହି ନଦୀ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ହେଉଛି ସୁଶୀତଳ। ଏହି ମାଟିରେ ରହିଛି ଘନ ବନାନୀ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥିବା ନୀଳଭୂଧରମାଳା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଶାଳି ଧାନରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମୁଜ୍ଜଳ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ କୃତି ସନ୍ତାନ ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଏହି ମାଟିକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ତଥା ପବିତ୍ର କରିଛି। କବି ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶାଳି ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ମାତୃଭୂମିର ମହନୀୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କବି ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଦୃପ୍ତ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବୀର ମାଟିର ଗୃହ। ସେହି ବୀରମାନେ ଶତ୍ରୁକୂଳକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ତୁମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରଧର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।